வணக்கம் மக்கள், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் நல்லா இருக்கேன். வெல்கம் பேக் டு சாவி ரியாக்ஷன். மக்களே, நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, கரிக்கு சேனல்லேருந்து ஜாம் அந்த சீரீஸோட எபிசோட் 1 தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். பார்ட் 1 மக்களே. வேறு லெவல் ஃபன்னாக இருக்க போகுது. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்கள் சேனல்லேருந்து நிறைய வீடியோ பார்த்துருக்கேன். அதெல்லாம் வந்து பழைய வீடியோ மக்களே நம்ம சேனலில் இருக்குது. அதெல்லாம் 2 வருஷம் 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு அந்த வீடியோலாம் போட்டு. அதோட நான் போடவே இல்லை மக்களே, கொஞ்சம் நாளாக வந்து போடலை. ஆனால் நான் பார்ப்பேன். என்னெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பாய்ஸ் ஜிம்மு, அது அப்புறம் வந்து ஓணமு, அப்புறம் வந்துட்டு தேங்க்ஸு, இது மாதிரி நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கோம் மக்களே. செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம்னால தான் இதை நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். ஜாம் எபிசோடு செம்ம ஃபன்னாக இருக்க போது. கம்யூனிட்டியில் கூட ஒரு போஸ்ட் போட்டிருப்பேன். எப்படின்னா 2 எபிசோட்லேயே எந்த எபிசோட் நம்ம பார்க்கலான்னு. அதில் வந்துட்டு டெர்மினேட் அது கொடுத்துருப்பேன், அப்புறம் வந்துட்டு ஜாம் அதுவும் கொடுத்துருப்பேன். அதில் முக்கால்வாசி வந்துட்டு நம்ம மக்கள் வந்து ஜாமுக்கு தான் வந்துட்டு ஓட்டு போட்டிருந்தீங்க. அதனால இன்னைக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துச்சு. இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும். இந்த சீரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 3 எபிசோட் இருக்குது. பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3 மக்களே. வேற லெவல் ஃபன்னாக இருக்கும். உங்க கூட சேர்ந்து இந்த எபிசோட்லாம் பார்க்கலாம். ஒன்று நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம். முதல்ல நம்ம பார்ட் 1 பார்த்துட்டு அப்புறம் பார்ட் 2, பார்ட் 3 பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் மக்களே. உங்க கூட சேர்ந்து நம்ம பார்த்துடலாம். பார்க்குற முன்னுக்கு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. ஒன்று நல்ல வீடியோ இதே மாதிரி நம்ம சேனலில் வரப்போது வெயிட் பண்ணி நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்க மக்களே. இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ பார்த்துடலாம். லெட்ஸ் அண்ட் கோ. Habibi, back to Kerala. ജാം. നീ എന്നാ പോണേ? വണ്ടി ഇടറാ. എടാ നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ? എടാ എന്താണ് നീ മിണ്ടാത്തത്? കുറെ നാളായല്ലേ കണ്ടിട്ട്. അയ്യോ, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും. ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അറബി ഒരു കൊച്ചു പൂച്ചക്കുട്ടീനെ തന്നു. ഞാൻ എന്റെ കഴുത്തിൽ മണിയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് കിങ്ങിണി എന്ന് പേര് വെക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പാലെ കുടിച്ച് വളർന്നത്. കുറെ നാളെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട്. നീ പോയിട്ട് 2 മാസമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ? അതാ കുറെ നാളായെന്ന് പറഞ്ഞാ. 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിപ്പുലിയായി. പുള്ളിപ്പുലിയാ? എടാ നമുക്ക് പോയി മുട്ട വെച്ച് കഴിക്കാം. പുള്ളിപ്പുലി അല്ലടാ, പുലി. നമുക്ക് പോയി മാങ്ങ அது செமையா இருக்கு பாருங்க. എടാ നീ அது எடுக்கிறதே செமையா இருக்கு பாருங்க. കൊള്ള അറബിയുടെ അതേ വണ്ടി. പക്ഷെ നമ്മുടെ റോഡിന് അടിപൊളി വണ്ടിയാണ് കേട്ടാ. എന്താളിയാ ഫാദറിനെ കിട്ടിയാ? കിട്ടടാ കിട്ടിയത് വന്നോണ്ടിരിക്കുക. ആ എന്നാ രണ്ടും കൂടി എന്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് പോര്. നമ്മുടെ കലൂര് മെട്രോ സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്താണ്. അറബിയുടെ ഭക്ഷണമാണ് ഭക്ഷണം. ഇതും കൂടെ കൂട്ടി കഴിച്ചേ കഴിക്കാ. മനസ്സിലേ? നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് ചോറ് കഴിച്ചാലേ? ഞാനങ്ങോട്ട് പറയാൻ വരുമായിരുന്നു. നല്ല പുത്തിരി ചോറ്, അതിനകത്ത് കുറച്ച് പൊടിശ്ശേരിയോ തൈരോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട്. എനിക്ക് കുഴിമന്തി മതി. വിടറാ, നല്ല ചുമല ചമ്മന്തി കിട്ടുന്ന കട നോക്കി ചവിട്ട്. അവിടെ വെറിயா இருக்காது சாப்பாடு மேல. ഓട്ടം ചാടിയപ്പോ വണ്ടി തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തതാ. ലെവൽ 2 ADAS ഫീച്ചർ. പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അറബി ഈ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് ഡെസേർട്ട് ഡ്രൈവിന് പോയതാ. ഒരു ഒട്ടം ചെന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ചാടി. വണ്ടി ആ സ്പോട്ടിൽ നിന്നില്ലേ, ഒട്ടകത്തിന്റെ കണ്ണ് നനഞ്ഞു പോയി. ഇങ്ങനെ துபாயில இருந்து இப்பதான் வந்திருக்காரு நினைக்கிறேன். കടിയൊന്നുമില്ലേ? എടാ നീ വണ്ടി ഒന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്തേ, ഞാൻ ഓടിച്ചോളാം. അമ്പോ, ഇതെങ്ങനെയാടാ നീ വണ്ടിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാ? ഇത് ഈ വണ്ടിയുടെ പുതിയ ഫീച്ചറാ, ബ്ലൂ ലിങ്ക്. കാരണം കുറെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ മൊബൈലിൽ വെച്ച് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. വീട്ടിലിരുന്ന് അലക്സ വഴിയും ചെയ്യാം. സൂപ്പറാ. പുള്ളിപ്പുലിയോ? செம்ம வைப் பண்றாங்க. എടാ മണി 2:30. 2:30 മണി ആச்சு. കുറേ വിളിക്കണ്ട, അവന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ പോകണ്ട നമുക്ക്. പോ വിളിക്കും. എടാ എവിടെ പോയി കിടക്കണേടാ? എത്ര നേരം നിന്നെ കിടന്ന് വിളിക്കണം? എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പാടില്ല. അതല്ലാതെ ഞങ്ങളിപ്പോ തിരിച്ചു വിളിച്ചത്. അവിടെ രാവിലെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കുറെ കറങ്ങി അടിച്ച് കിടന്നു, കുറെ ഫുഡൊക്കെ തന്നു. ഈ പ്രായത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും. എടാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുക. നിന്റെ വീടിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എഴുതിയാ? അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകണ്ട, ഞാൻ അവിടെ ഇല്ല. ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് ഇറങ്ങി, എനിക്ക് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. അതൊന്നും പറ്റുന്നില്ല, എനിക്കിപ്പോ നിന്നെ കാണണം. അവരെ കൂപ്പിடுறாங்க. അപ്പുറത്ത് ഞാനിപ്പോ വന്നേക്കുന്നേ. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഓഫീസിന് താഴെ വന്നിട്ട് വിളിക്കും, ഞാൻ താക്കൂല തരാം. എന്നാ നിന്റെ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുവാ. ആ ഓക്കെ. സാറേ ഞാനൊരു ഹാഫ് ഡേ ലീവിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അത് നിന്നാണ്. நல்ல மேனேஜரா இருக்காரு. എടാ എന്ത് പോസ്റ്റാടാ വന്നത്? ദുബായി പോയിട്ട് നിനക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ലേ?
അതെ, രണ്ടരോട് കൂടി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം. നേരെ പോയി ഫ്ലാറ്റിൽ കയറിക്കൊള്ളാം. ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു വള്ളിയും പിടിക്കാൻ പോരുത് കേട്ടാ. ഇവിടെ കുറെ പ്രായമുള്ള ഫാമിലിയൊക്കെ താമസിക്കണാണ്. ഇവിടെ ബാച്ചിലേഴ്സിന് ഫ്ലാറ്റ് ഇടാൻ ഇച്ചിരി പണിയാണ്. ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് എന്നെ വഴിയാത്ത വെക്കരുത് രണ്ടും കൂടി കേട്ടാ. നീ വരുന്നില്ല, വാ കേറ്. നിങ്ങൾ പോയി കയറിക്കോ, ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് ഡേ ലീവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തിയേക്കാം. അവന് ഇക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് വെള്ളം മേടിച്ചു കൊടുക്ക്. അവന് ഞാൻ വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം. നീ പോയി ഹാഫ് ഡേ ലീവ് എടുത്തോണ്ട് പോവാ. തിരുവാതിര കളിക്കുന്നോ? പോയി ലീവ് എടുത്തോണ്ട് വാടാ. എടാ നിനക്ക് എന്തുവാടാ കുടിക്കാൻ വേണ്ടത്? പറയടാ. என்னதான் பண்ண போறாங்க இதில் அது வீட்டில்? അതെ, പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് പോട്ടോ. എന്നെ പിടിച്ചേ. എന്തോ എന്റെ പേര്? വേലായുധൻ. ഞാൻ ചേട്ടനെ വേലു. അവര് പേര് അവര് എഴുതുന്നേ. ചേട്ടന്റെ നമ്പർ എത്രയാ? 04 04 അവരുടെ പേര് അവര് എഴുതുന്നേ. 543 മൂന്ന് നമ്പർ എക്സ്ട്രാ ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഫാൻസി നമ്പർ ഒക്കെ ആണല്ലോ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ആ ബെസ്റ്റ് ലിഫ്റ്റും ഇല്ലേ? இது யாரா? என்னடா இது? ஓ செமையா இருக்கும் மக்கள் இந்த சீனே. பா ലൈറ്റ് എറിയത് അവർ നിൽക്കും വേറെ മാതിരി. അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ മുട്ടായി റിമോട്ട് കാറിന്റെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇതാണോ ഫ്ലാറ്റ്? എക്കിൾ வந்துகிட்டே இருக்கு அவருக்கு. ഇത് തിരിയുന്നില്ല. ആര്? ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഇനി മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പൊക്കിയിട്ട് വെയിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എടുക്ക. ആരാ? ഞങ്ങള് വരുണ്ട ഫ്രണ്ട്സാ ചേട്ടാ. ആഹാ, വരുന്ന ഫ്രണ്ട്സാ? എന്താ കാര്യം? ചേട്ടാ അവനിന്ന് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാ. ചാവി വന്നിട്ട് പോയി, പക്ഷെ ഇത് തുറക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് തുറയുന്നില്ല. അത് പൂട്ട് ജാമായ കൊണ്ടായിരിക്കും. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. തന്റെ തൊണ്ടയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയേ? അതും ജാമായതാ? ആ എക്കിള് ചേട്ടാ. ചേട്ടാ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തരൂ. ആ പിന്നെന്താ, കേറി വാ, വെള്ളം തരാം. അല്ല അത് വേണ്ട, എല്ലാരും ഉറക്കമായിരിക്കില്ലേ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നാ മതി. വരുൺ ഇപ്പൊ ഹാഫ് ഡേ ലീവ് എടുത്തിങ്ങ് വരും. ആരും എഴുതി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നോ കേറി വന്നത്? ആ ഈ കിളിയും കൊണ്ട് അധികം കിടന്ന് കറങ്ങണ്ട. നല്ല എക്കോ ഉള്ള ഫ്ലാറ്റ്, ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയല്ല. ഇവർ கொஞ்சம் மர்மமாய் பேசிட்டு இருக்காரு. ചുമ്മാ ചുമ്മാ കേറി വാ, നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഫ്ലാറ്റുകാരില്ലേ. ആരും വരുമ്പോ വിളിച്ചോളും. വാ அவர் கூப்பிடுறாரு பாருங்க அவரோட ஃப்ளாட்டுக்கு. കേറ്. இங்க என்ன வைப் பண்ண போறாங்க தெரியல. വെള്ളം തരാം, ചെല്ല്. செல்லு வெள்ளம் தரா. வெள்ளம்னா தண்ணி. വാ പിള്ളേരെ വാ. അവളുടെ ഒരു നാണം. പയ്യക്കുടി ഇക്കിളക്കരക്ക് പോയി ഇക്കിളക്കരക്ക് വന്നു. ഇക്കിള് പോയാ? താങ്ക് യു ഏട്ടാ. മോന അല്ല അച്ഛനാ. പോയി നിങ്ങൾ വരുണ്ടേ ആരാന്നാ പറഞ്ഞേ? ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കൂട്ടുകാരാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവന് ലീവ് കിട്ടിയപ്പോ ഓണാഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. ഓ, ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി കെട്ടിയെടുത്താണല്ലേ? അല്ല കെട്ടിപ്പറിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാ വന്നത്? ഫ്ലൈറ്റില്. എന്നിട്ട് എവിടെ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്ത്? നെടുമ്പാശ്ശേരില് ടെർമിനൽ ഫണ്ടില്. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ വിട്ട് കാണും, വിളിച്ചു ചോദിക്കണം. എടോ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാ വന്നത്? അത് കാറില്. അതെവിടെ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്ത്? അല്ല ഈ ഗസ് പാർക്കിൽ തന്നെയാണോ പാർക്ക് ചെയ്തെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാ. ചില അലവരാതികളൊക്കെ തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നേ. ആ ഇല്ല, പുറത്ത് റോഡ് സൈഡിലിട്ട്. ആ നന്നായി. അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര നാൾ ആഘോഷിക്കാനാ പ്ലാൻ? ഓണം വരെ കാണും, പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം. இவர் என்ன செய்ய போறாரு? കുടുംബത്ത് പോകാൻ അറുബാബ് വിളിക്കുന്നു. എന്റെ മുതലാളിയാ, ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. No, I don't have helicopter.
helicopter. You call police or forest authority, not me. ശുക്രൻ. വേറെ மாதிரி பண்ணு. എടാ കിങ്ങിണി കയറും പൊട്ടിച്ചോണ്ട് ഓടിയെന്ന്. എങ്ങട് കിങ്ങിണി ആരാ? പശുവാ? കറവളെ? കറക്കാനോട്ട് ചെല്ല്. പശുവല്ല, പുലി. പുലിയാ? ദേ നോക്ക്. ദുബായ് സർക്കസിലാണോ ജോലി? സർക്കസിലല്ല, ഞാൻ അവിടെ അറബാബിന്റെ അണ്ടറിലായിരുന്നു. താനോ? ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ വരുൺ ബാച്ചലർ ആണല്ലേ? അല്ലേ? അല്ലേ? അതെ. എന്താട്ടാ? അല്ല, ഇവിടെ പൊതുവെ ഫാമിലിക്കേ ഫ്ലാറ്റ് കൊടുക്കാറുള്ളൂ. അതിന്റെ ഒരു സമാധാനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. എന്നാലും ഇങ്ങനെ തലവലാദികൾക്കൊന്നും ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റായി കൊടുക്കാത്തതാ. എന്നിട്ട് വരുൺ എങ്ങനെ കിട്ടി ഫ്ലാറ്റ്? അവൻ പുറത്ത് കുറെ അന്വേഷിച്ചേ അവസാനം ഈ തുക്കടാ സെറ്റപ്പേ കിട്ടിയുള്ളൂ. പക്ഷെ അവൻ നമ്മളെ പോലല്ലേ, തലവലാദികളുടെ കൂടെ മേണ താമസിച്ചുള്ളൂ. ഞങ്ങളിത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടത്തെ സെക്യൂരിറ്റി കുമ്പാർണനെ പോലെ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട, അയാളുടെ കൂർക്കമ്പലി കേട്ട് വരം പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വന്നാൽ മതി. ഒരു കള്ളം വന്ന് കയറി അയാളെ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇല്ല. മേളിലോട്ട് കയറാൻ ഇവിടെ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. മേളിലോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് വഴി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ താക്കോലിട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റിയൊരു കഥ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എന്റെ അറബാ പറയണം ഞാൻ ഇവിടെ ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ വന്നേന്ന്. ഓട്ടെ എന്റെ കിങ്ങിണി അറിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചാവും. ഇല്ല. അതെ, വരും വിളിക്കണേ. ആ ഹലോ. ആ നീ എവിടെയാ? നിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് നിന്റെ വീടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലെ വീട്ടിൽ കയറിയിരിക്കുക. അവര് എപ്പി പാക്കുறாங்க? ഇത് 6A. என்ன எல்லாமே மரமா இருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒரே சிரிப்பா இருக்கு. ഫ്ലോർ മാറിപ്പോയാ. സോറി, ഞങ്ങളെ മോള. സോറി ഏട്ടാ. സോറി. മോനെ മുട്ടായും പേനയൊക്കെ പെട്ടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് തരാം കേട്ടോ. നോക്കത്തില്ല ചേച്ചി, ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക. ചേച്ചിയുടെ ഒരു നാണം. எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க. ഹായ്, എന്ത് ശരിയാണത്? താഴത്തെ വീട്ടിലെ ചേണ്ടായിന്ന് പഠിച്ച ഇവന് ഫ്ലാറ്റ് മാറിപ്പോയി. എന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ കയറി ഇരിക്കുവായിരുന്നു. ഏത് വീട്? തൊട്ട് താഴെ ഓപ്പോസിറ്റിലെ വീട്ടിലെ ചേട്ടനെടുത്ത്. അവിടുത്തെ ചേട്ടനെ മോനെ കാണും. ഒരു അച്ഛനകത്തിട്ട് വാർത്ത പോലെ ഇരിക്കും. മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠനെയും കാർത്തികനെയും പോലെ. അവിടെ കാലതാമസം ഉണ്ടോ? എടാ എന്റെ സൈഡ് ബാഗ് അവിടെ ഇരിക്കുക. എന്നാ പോയി എടുത്തിട്ട് വരാം. ഇനിയിപ്പോ നാളെ പോയി എടുക്കാം. ഈ രാത്രി ഒന്നും പോയി അവിടെ മുട്ടണ്ട. കിടന്നുണ്ടാവും. പാസ്പോർട്ടും ഡോക്യുമെന്റ്സും ഒക്കെ അതിനകത്തിരിക്കും. അത് പോയ പണി വാളുമ്പാ. അവരൊന്നും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന്. குழப்பம். ஐயோ, இந்த வீட்டுக்கு போறாங்க தெரியுமா? ഉറങ്ങി എത്ര പെട്ടെന്ന്. എടാ നീ നേരത്തെ ഇട്ട ഇക്കൾ ഒന്നോടെ ഇട്ട ചിലപ്പോ തുറന്നാലേ. ചേടാ ഇത് എന്തൊരു ഉറക്കം ഇത്. അവരെ ലൈറ്റൊക്കെ കെടുത്തി കിടന്നു തോന്നണ്. നാളെ വന്ന് ചോദിക്കാടാ. നീ എവിടെയും പോണില്ലല്ല. ஆளே இல்ல. வேற மாதிரி டிஸ்ட் இப்படி வைக்கிறாங்க. செமையா இருக்கு மக்களே. மக்களே நம்ம பார்த்துட்டோம் மக்களே. இந்த எபிசோட்டை வேற மாதிரி மக்களே, எதிர்பார்க்காத நிறைய ட்விஸ்ட்டும் வந்து இந்த எபிசோடில் நடந்திருக்கு. அடுத்த எபிசோடுக்கு நான் ரொம்ப வெயிட் பண்ணுறேன். பட் 2 மக்களே, அதில் என்ன நடக்க போகுது தெரியல. கடைசியில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த வீட்டில் ஆள் இல்லை மக்களே. ரொம்ப நாள் அடைச்சி போட்ட ஒரு வீடு மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க 2 பேர் போயிருந்தாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 பேர் இருந்தாங்க. 3 பேரும் ஒரே ஃபேஸில் இருக்காங்க. அதுவும் வந்து ஒரே மாதிரி சிரிக்கிறாங்க மக்களே. என்னன்னு தெரியல. கடைசியில் வந்துட்டு ஓவராலாக வந்து முடிச்சிருக்காங்க. செம்மையாக இருக்குது மக்களே. செம்ம ஃபன்னாக இருக்குது. அடுத்த எபிசோட் நம்ம பார்ப்போம். அதே நான் சீக்கிரம் ரியாக்ஷன் பண்ணிடுறேன். வேற லெவல் மக்களே, வேற லெவலு. இவங்க வீடியோ நம்ம பார்த்தாவே வேற மாதிரி பண்ணுவாங்க. செம்மையாக செஞ்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, அந்த விஷுவலில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஒருத்தர் வந்துட்டு இவங்க மேலே ஏறுறதை வந்து பார்த்துருப்பாரு பாருங்க. அந்த விஷுவல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அந்த லைட் அமையிறது, அந்த கலரு வேற லெவல் மக்களே. எடிட்டிங்கும் நல்லா இருந்துச்சு. செம்ம ஃபன்னாக இருந்துச்சு. டைலாக்லாம் செம்ம ஃபன்னாக இருந்துச்சு மக்களே. அவர் துபாயில் வந்துட்டு வேற லெவல் வந்து வைபாக வந்துட்டு இருந்தார். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அவங்க ஃப்ரெண்டுக்குள்ளெல்லாம் வந்துட்டு போய் சாப்பிட்டுட்டு வேற லெவல் வைபாக இருந்தார். போய் மாட்டிக்கிறாரு. என்ன
என்னதான் நடக்க போகுதுன்னு அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் மக்களே. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இந்த மாதிரி வந்துட்டு கரிக்கு சேனல்லேருந்து நிறைய வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம். நீங்களும் சொல்லுங்கள் என்ன மாதிரி வீடியோ ரியாக்ஷன் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் மக்களே. இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் மக்களே. இந்த ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு இந்த ரியாக்ஷன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்று நல்ல வீடியோ நம்ம சேனலில் வரப்போ வெயிட் பண்ணி நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்க மக்களே. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய் மக்களே.